Today, I, Merlin, the Joint Secretary of the Archeparchal team, And I, Aquino, the General Secretary of Salsa Parkhill team. warmly, warmly welcome you all. Good evening, everyone. With great joy, we warmly welcome our esteemed resource person, Sister Christy Babu. We respectfully welcome our director, Reverend Father Tom G. Vadekekara. We would also extend a heartfelt greetings to all the members of SYM Archer Parkhill team, our regional directors, animators, parents, and dear youth members who have joined us today. Thank you for taking the time to be part of this meaningful gathering. Your presence truly makes this evening special and blessed. Before we begin today's session, let us take a quiet moment to intercede for peace across the world. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, seeking your mercy upon our world. Calm every troubled nation, O Lord. Silence the sounds of war and unrest, and let your peace reign where there is fear and division. Protect the innocent who suffer in the midst of conflict. Be a refuge for the displaced, a healer for the wounded, and a comforter to those who mourn. Strengthen the weary and restore hope to the brokenhearted. Touch the hearts of the leaders and decision makers. Fill them with wisdom, compassion, and courage to choose reconciliation over conflict, dialogue over destruction, and unity over division. May your peace begin തുറന്നു within പിടിക്കാതെ വീടിന് each one of us, മെല്ലെ മെല്ലെ പാത്ത് വിളിക്ക് in our thoughts, in our words, and in our actions. And may it spread to our families, our communities, our nations, and to the very ends of the earth. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for Pray us for the sinners, sinners, now now and the and at hour the of our hour of our death. death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As It it was was the in the beginning, now beginning, and ever is shall now, be, and ever shall be, the world Amen. without end. Amen. Thank you, Aparna. As we begin, let us surrender this entire session into God's hand and invite the presence of Holy Spirit among us. We now invite SYM Secunderabad to lead us with the prayer song. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. ദാഹിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു, സ്വർഗം തുറന്നിറങ്ങി നീ വരണേ. ദാഹിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു, സ്വർഗം തുറന്നിറങ്ങി നീ വരണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. തിരുരക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ, അഗ്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ. തിരുരക്തത്താൽ അഭിഷേകം
അഭിഷേകം ചെയ്യണേ അഗ്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. Thank you, SYM Secunderabad, for leading the prayer song. May the Holy Spirit guide us throughout this session. We now invite our Reverend Father Tom G. Vadkekara for a short prayer. A very good evening to all of you. പ്രിയപ്പെട്ട ആർച്ച് എപ്പാർക്കിയൽ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് മാർട്ടിൻ and all the team, പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റി സിസ്റ്റർ, പ്രിയപ്പെട്ട യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണല്ലോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാകുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം. ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റി സിസ്റ്റർ വിഷയത്തില് വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും യുവജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിധത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ. സോ ഡിയർ സിസ്റ്റർ, I wholeheartedly grateful to you for spending time for the youth of our Archaparchy. ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ യൂത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി തിരക്കുള്ള ദിവസമാണെന്നൊക്കെ അറിയാം. പലർക്കും പരീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ട്, ബോർഡ് എക്സാംസ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ആർ റെഡി ടു പഠിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇത്. സോ ഇത് നല്ല ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ സമയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സെഷനിൽ എല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപരിക്കാനിടയാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റി സിസ്റ്ററിലൂടെ അവിടുന്ന് സംസാരിക്കണമേ. യുവജനങ്ങൾ അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്, ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇത് ഇന്ന് വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വചനവർഷമായിട്ട് അതിരൂപത ആചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് ജീവദായകമായിട്ട് മാറ്റണമേ. പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, മാതാവേ, അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ സാന്നിധ്യവും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ അമ്മേ ഇടയാക്കണമേ. സംഘടനയുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പായെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഈ സെഷന് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനോഹരമാകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മളെല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സെഷൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റി സിസ്റ്റർക്കും ഏറെ നന്മകളും പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Acha. Thank you so much. Yes. Thank you, Acha. To officially welcome everyone and introduce today's webinar, we now invite our Archeparchial President, Jose Martin Joseph, for the welcome address. Dear directors, priests, animators, parents, and my dear believers in Christ, peace be with you all. Once again, good evening everyone, and a warm welcome to today's webinar titled Can We All Become Saints, led by Sister Christy Babu. As Achan told, we are very glad that you all have gathered here to discuss on this
one of the most important topics during this Lenten season. I have been assigned the responsibility to introduce the speaker of the day, Sister Christy, who actually doesn't need a separate introduction, as she is a very well-known face in online media. She is a gold medalist in engineering and is a former software engineer at Infosys. She left a lucrative career to join the congregation of Missionary Sisters of Mary Immaculate. She is now a renowned evangelist, sharing her journey and inspiring youth through the latest avenue of social media. As a popular TV host on Shalom Television, Sister Christie's program like Youth Cafe and Vocare share real stories of healing and faith, thereby helping the young people connect with God and find meaning in their lives. Please join me in welcoming Sister Christy Babu, who will share her insights on embracing a deeper purpose and becoming saints in our daily lives. Over to you, Sister Christy. Welcome you. Thank you, Joseph. Thank you so much. Am I audible? Yes. Yeah, you are. Yeah. Yes, sister, okay. yes. Yeah. Okay. So it's so happy to see you all. I don't know everybody. Maybe I can only see few faces. Maybe the main body of this youth movement. I really wish to see the face of each of you. എല്ലാവരുടെയും മുഖം ഒരു സെക്കൻഡ് കാണാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? Maybe most of you might be in different places, maybe, yeah. And Achan told some of you are preparing for your exams and everything. Yeah, so very a warm good evening to each of you and praise the Lord. I wish to share my screen. Yeah, so I think the host, can you just enable screen sharing so that, yeah. Akino, I think you are on it, right? Yeah, 1 minute. Yes, it's not for me. Okay, meanwhile, I'll speak a little of from my background. Okay. ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ്. കുറച്ച് തൃശ്ശൂർക്കാരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. വീട് തൃശ്ശൂരും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരാണ്. ഞാൻ വീട്ടില് ഒരു മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ്. ആസ് യു ഓൾ നോ, വൺസ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. And I never thought I'll become a sister. അപ്പം it all started when I started knowing the love of God. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. എനിക്കിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുഖമൊക്കെ കണ്ട് സാധാ വർത്താനം പറയണ പോലെ പറയണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. And I hope all of you follow English and Malayalam, right? Yes. Okay. അപ്പം ഈ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധരാവാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്യാൻ വി ബിക്കം സെയിന്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് വിശുദ്ധരെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് രൂപക്കോട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് ഇരിക്കണ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ആ കോലത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ആലോചിച്ചായിരുന്നു, നിങ്ങളത് എന്തായാലും മീറ്റിംഗ് കൂടാണല്ലോ, ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു ആഡ് saint before your name, like a prefix, like for example, Merlin can type and put it in the chat box saying Saint Merlin Mary Raju. Aquino can put it in a way that Saint Aquino. Jose Martin can type it Saint Jose Martin. Can you just do that? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊന്ന് ചുമ്മാ ചെയ്തിടാവോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ? കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിന്റ് ജെയ്ജോക്കുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. PPT എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ യാ, സെയിന്റ് അക്കീനോ, സെയിന്റ് ജസ്ലിൻ, Saint Medin, Saint Jose Martin, Saint Alphonse. Okay, we have one more Alfonsa. Yes, Saint Merlin. Yeah, okay. ശരിക്കും നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊതിയാവുണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് കിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കൂടുന്നതെന്ന്. Okay, because Saint Aloysius, Saint Gismon, Saint Prince, wow, Saint Rina, Saint Angelina, yeah. Okay, Joina, that's a nice name, right? Reading it for the first time. Yes. Okay. Great.
Okay. Saint Cynthia. Yes. Okay. Akino, like anything that. Okay, let me try to share my screen. Okay. Yeah, I Yes, think sister. now We it's have made Yeah, your you yes, have screen yes, yes, visible. made yes. the post. Yeah. Yes, 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 yes. So can you see this? Yes, sister. Okay. Yeah, this is me itself. Okay. Yeah, so since AI is there, we can do all this kind of drama things, right? Okay. Oh, इसीलिए Okay. എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ PPTന്റെ സ്ക്രീൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. Not able to see my own video. Yes. So you are able to see both, right? Or just the screen that you are Yeah, seeing? we can see your PPT, sister. Okay, fine, fine, fine. So I thought of telling this to Jejo that this is, I thought of, I was talking to Jejo and I thought, it will be a surprise for Jejo. Saying Jejo, can you see this? Okay, maybe Jejo is not in a place which he can, yeah. Yes, sister, we can Yes, see. yes. Yeah, Jejo, എനിക്ക് നിന്നെ ഇതുപോലെ കാണണം കേട്ടോ ആഗ്രഹം. Okay. Yeah, so we will come to the topic. Okay. So the thing is, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ വിശുദ്ധിയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും the very thing what church teaches us is the ultimate call of every Christian is holiness, that is union with God in love. അതായത് ദൈവമായിട്ട് ഒന്നാവാന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഹോളിനെസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിളി ഹോളിനെസ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ PPTയിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരുവാണ്. ഐ വിഷ് ടു സീ യുവർ ഫേസസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ദൈവമായിട്ട് ഒന്നാവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് നോ ഹൂ ഇസ് ഗോഡ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം ഈശോയായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളവരാണ്. ഓക്കെ, ജയ്ജോനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാട്ടോ കണ്ടത്. ഹായ് ജയ്ജോ. യെസ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാവണം ആദ്യം. സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ്. ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് സേ, even though I am a Catholic, my relationship with God really started when I was in mostly when I was in 9th or 10th, not before that. വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. എവറി ഡേ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഹോളി മാസ്. അതങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിൽ. അതൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകണം. അപ്പം ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് me as a third person, I would be a girl who goes to church every day. വീട്ടുകാരെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് ദൈവമായിട്ടൊരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമൊന്നും എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയനൊക്കെ when I was receiving Jesus into my heart for the first time, എൻ്റെ അന്നത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു പ്രെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, കാരണം അന്ന് വൈകിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് വീട്ടില്. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവരും വരുമ്പോ ദൈവമേ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണേ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ഈശോനെ ആദ്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. അല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. ഈശോ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് സംതിങ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ കുറെ ഒന്നും തള്ളിയും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു. പിന്നെ പരീക്ഷ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ, കർത്താവെ മിന്നിച്ചേക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ടൈപ്പ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരി കത്തിക്കുന്നു, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നെ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനാണ് വീട്ടിലെ ഇളയ സന്താനം. അപ്പൊ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ 3 മക്കളായതുകൊണ്ട് ഞാനും ചേച്ചിയും സെയിം സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. വി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ സെയിം സ്കൂൾ ആൻഡ് ഓൾ ദി സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ടു കമ്പയർ me with my sister and she was a good girl. Okay, so ഞാൻ ചേർന്ന അപ്പ തൊട്ടിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ടു ടീച്ച് മീ ലൈക്ക്, ഇവള് അമ്പിളിയുടെ ചേച്ചിയുടെ പേര് അമ്പിളി എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഹെർ സിസ്റ്റർ. അപ്പൊ എനിക്കിതിങ്ങനെ, ഞാൻ ചേച്ചി തമ്മിൽ 6 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇത് ചേച്ചി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരോട് പറയാം, നിങ്ങളിങ്ങനെ
മറ്റേ ചെന്നായ എന്താണ് ആട്ടുംതോലിട്ട ചെന്നായാണ്. യു വിൽ ആക്ട് ആസ് ഇഫ് യു ആർ വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ ഔട്ട്സൈഡ്, പക്ഷെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ സിംഹം പോലെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടനോട് ചേച്ചിയോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, when I get married, when I have children, I will never send them to the same school. If I have 3 kids, that means I will send them to 3 separate schools so that they shouldn't have this comparison attack. അത് എന്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കാരണം അത് അത്രയും എന്നെ സഫോക്കേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പപ്പ ഒരു ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിക്ട്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ തമാശ പോലെങ്കിലും പറയും, ഹി വാസ് സ്ട്രിക്ട്. ആ സ്ട്രിക്ട്നെസ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അപ്പച്ചൻ്റെ കോളേജിൽ അപ്പച്ചനെ വിളിക്കുന്ന പപ്പനെ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ പപ്പയുടെ പേര് CJ ബാബു എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ CJB ഇനീഷ്യൽസ് അവർ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് പപ്പയുടെ കൂടെ കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്റെ അപ്പച്ചൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവരിങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് JCB എന്നാ വിളിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് ബെൽ അടിച്ച എവരിബഡി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്. അപ്പം ഷീസ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രൊഫസർ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും, നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിക്ട്നെസ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പുറമെ നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാണ്, പക്ഷെ ഐ ഓൾവേസ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ചേട്ടൻ്റെയും ചേച്ചിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 9ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൃശ്ശൂർ ഒരു വെൽ നോൺ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ ആണ് ഡിവൈൻ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ. അപ്പം ഒരു ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷന് എന്നെയും ചേട്ടനെയും ഒക്കെ ധ്യാനത്തിന് വിട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും കാണിച്ചു ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി. അതായത് ചേട്ടനെ 3 ദിവസത്തെ റിട്രീറ്റിന് വിട്ടു, എന്നെ 5 ദിവസത്തെ റിട്രീറ്റിന് വിട്ടു. അപ്പം അല്ലെങ്കിലേ ഇതൊന്നും ശരിയില്ല, നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവോ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിന് ഞങ്ങളെ വഴക്കിട്ടു. ഞങ്ങള് വേറെ വേറെ റിട്രീറ്റ് സെന്ററിലാണ് വിട്ടത്. ചേച്ചി പിന്നെ മൂത്തായതുകൊണ്ട് ചേച്ചി സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേറെ വിളിക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, ദാറ്റ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്കൊരു ബൈബിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നു നമ്മളെ വിടുന്നത്. ധ്യാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ വലിയ നല്ല കുട്ടിയൊന്നും ആയില്ല, പക്ഷെ അന്നൊരു കുമ്പസാരിക്കൊക്കെ ചെയ്ത്. സോ അന്ന് തൊട്ട് ബൈബിൾ എന്റെ മുറിയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഒരു പേഴ്സണൽ ബൈബിൾ കിട്ടിയത് അപ്പോഴും. അതങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും കാലചക്രം തിരിയുന്നു, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അപ്പന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ പോലത്തെ ഭയങ്കര വൈബൊന്നും ഇല്ല പഠിക്കാൻ. എന്റെ പഠനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രി കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുവിടാം. ഓക്കെ, ഫിസിക്സ് എനിക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അപ്പന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ കെമിസ്ട്രി എന്താണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കണ്ടുപിടിച്ചവനെ പിടിച്ചിടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത എന്താ പറയുക ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഐ യൂസ് ടു ബൈറ്റ് മൈ ബുക്സ്. അങ്ങനെ കടിച്ച് പാടുകളൊക്കെ കുറെ പേജിൽ വീണിട്ടുള്ള പോലത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ കേറാത്തൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നും പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വഭാവം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ലൈക്ക് ഫോർ എ നെയിം സേക്ക് ഐ യൂസ് ടു ഗോ ടു ചർച്ച് ബിക്കോസ് അത് ഇല്ലാതെ നിവർത്തിയില്ല, പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, when I was small and my ചേച്ചി was in 10th standard, they used to treat her like anything, like giving milk, giving horlicks, ട്യൂഷന് കൊണ്ടുവിടുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് 10ലെത്തണം ആഗ്രഹമുണ്ട്. 10ലെത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര VIP ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ +2 ചേച്ചി നീറ്റ് എഴുതുന്നു, അപ്പൊ അതിലും VIP ട്രീറ്റ്മെന്റ്. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി, പക്ഷെ ഈ 3ാമത്തെ കുട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പാരന്റ്സിനുള്ള തീക്ഷ്ണതയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ഫസ്റ്റ് കുട്ടി ദേ വിൽ ബി വെരി ഈഗർ, ലൈക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് 2 കഴിഞ്ഞ് 3 എത്തുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ കയറിപ്പോ പോകണമെന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ എത്തും പാരന്റ്സ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി ജനിച്ചപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ, ചേച്ചി കമിഴ്ന്നപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ, ചേച്ചി പൊട്ടുകുത്തിയ ഫോട്ടോ, ചേച്ചി നടക്കുന്ന ഫോട്ടോ, കമിഴുന്ന ഫോട്ടോ, അങ്ങനെ ഫുൾ ഫോട്ടോ മയം. ചേട്ടന്റെ ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്. എന്റെ നോക്കുമ്പോ കഷ്ടി 2 ഫോട്ടോ. ആ 2 ഫോട്ടോയിലാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് തുണിയുമില്ല, ആരും കാണിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കൺക്ലൂഷനിൽ എന്താണ്, ഇവരൊന്നും ശരിയല്ല, ഇവർക്കൊന്നും എന്നെ മനസ്സിലാത്തില്ല, ഇവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ല. പിന്നെ ചീത്ത പറയുന്നതിന് കൈ കണക്കൂല. പിന്നെ അപ്പൻ ഇത്തിരി ഒരു തീവ്രവാദ സ്വഭാവം ഉണ്ട്. കുറച്ച് ആ ജനറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ തലയിൽ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ധ്യാനത്തിനൊക്കെ വിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ 10th-ലാവുന്നു. ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കൊക്കെയാണ് വീട്ടില്. ബട്ട് വൺ ഡേ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൈലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ദേഷ്യമൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കണം. അമ്മ എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട്. പിന്നെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പറയും, ചെറിയ കുട്ടികള് തർക്കുത്തരം പറയാൻ പാടില്ല.
വി കനോട്ട് ബാക്ക് ആൻസർ. ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അടിച്ചിരുത്തും. അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ, നമ്മൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ദേഷ്യം എന്റെ മേലെ തീർക്കാം. ഐ വാസ് ലൈക്ക് എ ഡ്രം, ലൈക്ക് എവ്രിബഡി ക്യാൻ കം ആൻഡ് ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ഐ കനോട്ട് ടെൽ ദം എനിത്തിങ് ബാക്ക്. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ അമ്മ എന്തോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട, പിന്നെ കുറെ വഴക്കിടാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു MP3 പ്ലെയർ ഉണ്ട്, ഒരു സോണിയുടെ ഒരു MP3 പ്ലെയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഞാനൊരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടതാണ് എനിക്ക് സമാധാനമുള്ള ഒരു പാട്ട്. ആ പാട്ട് ഈശോ പാട്ടൊന്നും അല്ല, ഹൂ ലെറ്റ് ദ ഡോഗ്സ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടുണ്ട്. ഹൂ ലെറ്റ് ദ ഡോഗ്സ് ഔട്ട്, ഇതാണ് ആ പാട്ട്. എന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ തീർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പാടിയ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അമ്മ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര ടെററായിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. ഞാന് അമ്മ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാം, ബാങ്കിലെ ടേംസ് ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇത്തിരി ലോക്കലാണ് അമ്മ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാടി, ഹൂ ലെറ്റ് ദ ഡോഗ്സ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പാടി. പക്ഷെ അതിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് മനസ്സിലായി, അത് ഡോഗ്സ് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. എന്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ്. ഓക്കെ, ദോസ് ഹു നോ തൃശ്ശൂർ, ദേ ക്യാൻ, ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ ഫോർ പൂരം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫയർ വർക്ക്സ് ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത സ്ഥലമൊക്കെ, നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ഷിവർ ചെയ്യും ഫയർ വർക്ക്സിന്റെ സമയത്ത്. അയ്യമ്മേ, അതൊരു ഭയങ്കരമായ പൂരോജ്വലമായ ഒരു വഴക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അത്രയും നാളത്തെ എന്റെ സങ്കടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡാം പൊട്ടി ഒഴുകണ പോലെ ഞാൻ കുറെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, ഐ യൂസ് ടു സേ ലൈക്ക് ഫ്രം ഓൺ ഇന്ത്യൻ ടൈം 5:30 PM ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ എന്റെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി. സോ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കരയുമ്പോഴെങ്കിലും ഐ വാസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദം, ലൈക്ക് ഹൂ വിൽ കം, either my dad or my mom or my sister or my brother, who is going to come to console me, pacify me and everything. 6:30 7:30 പിന്നെ 8 മണിയായപ്പോഴാണ് സാധാരണ പ്രാർത്ഥന. അതിന് ആരും വരണം എന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അപ്പോഴാരും വന്നില്ല. 8:30 ആയി, ദാറ്റ്സ് ദ ഡിന്നർ ടൈം. നോബഡി കെയിം. അപ്പോഴേക്കും എനിക്കിങ്ങനെ, ദൈവമേ എന്താണിത്, ആർക്കും എന്നെ വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്താൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്റെ ചേട്ടൻ വന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ, ഈശോ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ചേട്ടൻ ഇസ് ലൈക്ക് ഓൺലി 2 years older to me, okay, and we used to fight all the time. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രദറാണല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു എനിമി വൈബ്. അപ്പൊ ജസ്ലിൻ, താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് ഇൻ ദ വീഡിയോ. ഓക്കെ, നിന്റെ മുഖമാണ് എനിക്ക് ഒരാളെ കണ്ട് ജയിച്ചു. ജസ്ലിന്റെ മുഖമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ. ഈ ഓൺലൈനിലാകുമ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോ യെസ്, അപ്പൊ ഇവൻ മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, എടി നീ കരയാണോ? അപ്പൊ ഞാൻ, ദൈവം, ഇവനായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ, കാണുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് അവനെ നോക്കി. അപ്പൊ അവൻ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ കളിയാക്കിയിട്ട് അവൻ പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതൊന്നും ശരിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 10:30 വരെ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 hours I cried and nobody came, like, you know, എന്താ വേണ്ടത്, എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയൊന്നും ചോദിക്കാൻ ആരും വന്നില്ല. എല്ലാവരും അത് എന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തി. ഞാൻ ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ഫീൽ ആയിരുന്നു. എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത്. പിന്നെ ഭീകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൊന്നും ഞാൻ പോയില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര കരഞ്ഞല്ലേ പോയി കുളിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം, വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പറയത്തില്ല ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തോന്നി. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം. പിന്നെ അടിയിൽ പോയാൽ നമ്മളൊരു വാശിപ്പുറത്താണല്ലോ, നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ച് നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം ഏൽപ്പിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് താഴെ പോയില്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ബൈബിൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ നന്നാക്കാൻ വിട്ടപ്പോ വാങ്ങിച്ചെന്ന ബൈബിൾ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ കിടക്കട്ടെ, ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് തുറക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഐസയ ചാപ്റ്റർ 49 verse 15, Can a mother forget her sucking child? അല്ലെ, ഓരോ പിടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മയ്ക്ക് മറക്കാനാവുമോ? പുത്രനോട് പെട്ട കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ? അവൾ നിന്നെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല. That was the first time I felt the presence of God and the love of God. It was just flooding into my heart, and I was just, being overwhelmed with His love. And അത്രയും നാള് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും that was the first time I really experienced His presence. Like, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, എന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അമ്മ. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ് ബൈബിൾ എവറി ഡേ. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ഐ യൂസ് ടു ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വചനപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, or an app you will get it, സുവിശേഷ പെട്ടി, like randomly a word of God will get. So I started reading it every day.
then what happens, because I'm in 10th, then I thought, okay, ഒന്ന് ദൈവത്തിന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഓക്കെ ചോദിച്ചാൽ തരുന്നൊക്കെയാണല്ലോ, ലൈക്ക് നമുക്ക് കാണാണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വചനമാണ്. ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടും തുറന്ന് കിട്ടും. മാത്യു 7:7 മറക്കാൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സാധനം ആകെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ്. പിന്നെ സാംസ് 23:1 ലോർഡ് ഇസ് മൈ ഷെപ്പർഡ് ഐ ഷാൽ നോട്ട് വാണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ അറിയണം ആകെ രണ്ട് വചനം. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മള് കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓക്കെ, ആസ് എവറി 10th ഗ്രേഡ് കിഡിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഷോ എനിക്ക് 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 ഫുൾ എ പ്ലസ് വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല, കാരണം എനിക്ക് അതിനുള്ള അത്ര ബുദ്ധി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ്. അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ബോധം ദാറ്റ് വേർ ഡു വി സ്റ്റാൻഡ്, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, when we hear some kids results like okay, we have 10 subjects, എന്റെ സമയത്ത് 13 സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. They used to say like 3A+, 2A grade, 2B+ and C and D. ഇങ്ങനെ നമ്മള് ചേട്ടാ എന്താ വേണ്ടേ, 3 മസാല ദോശ, 2 ചായ, ഒരു കടി, ഒരു പഴംപൊരി എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു വൈബാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട, ദൈവം എനിക്ക് നീ തരുകയാണെങ്കിൽ A++ മതി. സോ ദാറ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ സേ 8A+, 2A grade. ഓക്കെ, സമാധാനം. ഇനിയിപ്പോ അതിന് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ബുക്കിൽ വായിച്ചു, അതായത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം, വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി കിടക്കട്ടെ, എന്തായാലും 10 എഴുതണം, എന്തായാലും ദൈവത്തിനുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി, ദൈവമേ എനിക്ക് A+ നന്ദി, എനിക്ക് നന്ദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീകരമായ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു അത് പോയിന്റ് പഠിച്ചു. Isaiah chapter 41:10. That's a very good word of God that we can fear not, for I am with you. And then I will not leave you, I will not forsake you. I will hold you with my victorious right hand. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വചനമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് എല്ലാം എഴുതി പറക്കി അവസാനം റിസൾട്ട് വന്നു. നമ്മളെ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് വന്നതിൽ 13 സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് 12A+, 1 A grade. അപ്പൊ ഞാൻ ഷെടാ എന്നാ പിന്നെ മര്യാദക്ക് ചോദിക്കും, നീ കണ്ണു പറ്റാതിരിക്കാൻ, ഇനി കുട്ടിക്ക് വിഷമം വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഗ്രേഡ് തന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്പം എന്റെ ട്രസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി ദൈവത്തിൽ. ഓക്കെ, ഹീസ് ലിസണിങ് ടു മീ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം വന്നു. പിന്നെ 12th ആയപ്പോ നമ്മൾ ഇതേ നമ്പർ അടിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ താങ്ക് യു ജിസ്, യെസ് മാൻ, ജിസ് എനിക്ക് കട്ട് അപ്രീസിയേഷൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 12th ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവമേ എനിക്ക് A+ തരണേ. ദൈവം അത് കേട്ടു. അങ്ങനെ അത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ അക്കാഡമിക്കലി കർത്താവ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ പ്രെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹോളിനെസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട്, ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹോളിനെസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലവിങ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക, അത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ വന്നോളും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓവർ സ്മാർട്ട് സ്വഭാവവും ഈ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ അൽക്കുലത്ത് സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും അധികം കാണിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വചനം എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈഫ് ഇച്ചിരിച്ചിരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഓർക്കേണ്ടത്, വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ സ്കൂൾ ടിൽ 12th എന്നെ വഴക്ക് പറയാത്ത ഒരു സിസ്റ്ററോ ടീച്ചറോ പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ പറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു. ഐ കനോട്ട് സേ ലൈക്ക് ഇതെന്നെ വേണമെന്ന്, പക്ഷെ എനിക്ക് വചനത്തിന്റെ ബേസിൽ പറയാൻ പറ്റും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പാലിക്കും. സോ നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഇതിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നവരോ ബ്രേക്കപ്പ് ആയവരോ അതോ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നവരോ ഓക്കെ, അവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അയാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ ചിലര് താടിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർത്തി ഭയങ്കര ഭീകരന്മാരായിട്ട് നടന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിനെ കൊണ്ട് ഷേവ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോ ചോദിച്ചു വരുമ്പോ അവൾക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ വേറൊരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും സ്നേഹം. അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം, ഹോളിനെസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ബി വൺ വിത്ത് ഗോഡ്. ആ വൺ വിത്ത് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാവാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു, as I started loving God, as I started experiencing God in my life, my priorities started changing, my life, my behavior, my character, everything started changing. അപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒത്തിരി സ്വഭാവമൊക്കെ കുറെയൊക്കെ മാറി. അത് ഞാൻ ഓർക്കും, ഞാൻ അത്ര ഭയങ്കര സ്റ്റുഡിയസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഐ ട്രൈ ടു ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഇൻ ദ സ്മോൾ തിങ്സ് ഈശോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നതിൽ.
അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് മെഡലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കല്ല ഈ ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഹണിമൂൺ പീരീഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹണിമൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹണിമൂൺ പറയല്ലോ. അതിന് ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈശോനെ സ്നേഹിച്ച് ഈശോ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഈശോ നമുക്കെല്ലാം തരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുത്താൽ പോരാ, കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മസാല ദോശ, പിന്നെ ആലു പൊറാട്ട, അങ്ങനെ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് തോന്നും. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ വളരെയാണല്ലോ, നമ്മളിപ്പോഴും പാലെല്ലാം കുടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിസ്സ കഴിക്കും, മന്തി കഴിക്കും, ഷവർമ കഴിക്കും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ദൈവത്തിന് തോന്നും കിടക്കട്ടെ കുറച്ച് ഷവർമ. അപ്പോ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു പറയാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് എളുപ്പം. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു റിലേറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഐ എം എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഇൻഫോസിസ് ആസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ ചങ്ക് തുറന്നു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കുറച്ച് ജനറേറ്റേഴ്സും ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും, നോട്ട് ദ IT തിങ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് പഠിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ബിക്കം എ പ്രൊഫസർ ലൈക്ക് മൈ ഫാദർ. അപ്പം എന്റെ അപ്പൻ ഇപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ഡേക്ക് ഒത്തിരി കാർഡ്സ് വരും. അപ്പൊ ഐ യൂസ് ടു എവിടെ പോയാലും കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓടിച്ചാടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആവണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കപ്പം പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻഫോസിസിൽ. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഞാൻ എംടെക്കിന് പോകും, ഞാൻ PhD എടുക്കും, പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് പോകും, അതൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ പ്ലാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയി. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ യു മൈറ്റ് ബി നോയിങ് വാട്ട് ഇസ് കൗൺസിലിംഗ് ഇസ്. സോ അങ്ങനെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ക്രിസ്റ്റി, ഈശോ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാവ് നട്ടു, മാംഗോ ട്രീ നട്ടു, അത് ഇങ്ങനെ പൂത്തു, പിന്നെ അതിൽ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായി. സോ ഫസ്റ്റ് മാംഗോ ആണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ആ മാംഗോ ആണ് ഇൻഫോസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അപ്പൊ ഈ മാങ്ങ നീ പറിച്ച് കളയുവോ അതോ കഴിക്കുമോ? അപ്പൊ എനിക്ക് മാങ്ങ ഇഷ്ടമാണ്, മാങ്ങ പഴുത്തത് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ കഴിക്കും, മാങ്ങ കഴിക്കും, പക്ഷെ ഇൻഫോസിസ് കഴിക്കുമോ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഷീ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റി, വാട്ട് ഗോഡ് ഈസ് ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് ഇസ് he wish you to go ahead with this job. And I was like, അയ്യോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ജാവ, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഭയങ്കര പാടാണ്. എനിക്ക് അൽഗോരിതം ലോജിക് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. എനിക്ക് തന്നെ റെസിസ്റ്റർ, ഓമീറ്റർ, അമ്മീറ്റർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്. അപ്പം then I prayed over and I felt like, okay, this is God's will. And it was the first time, I'm moving away from my family. നമ്മൾ മറ്റേതെപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. മൈസൂരാണ് ഇൻഫോസിസിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ. So I moved to Mysore for training and I started studying all the software things. And it was very hard for me. Very hard എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡ്. അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, within a week they did the entire ജാവന്റെ ക്ലാസ് മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാം ആണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം. സോ ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഇത് നടക്കാണ്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്, അപ്പൊ അവിടെ സൺഡേ ഇച്ചിരി ദൂരെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, സീറോ മലബാർ പള്ളിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് സീറോ മലബാർ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയപ്പം ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഈശോയെ, നാളെ എന്റെ പരീക്ഷയാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും തോൽക്കും. അത് തോൽക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള ഒരു ശക്തി നീ എന്റെ മനസ്സിന് തരണം. ദാറ്റ് വാസ് മൈ പ്രയർ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുൾ A+ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. എനിക്ക് അതിനുള്ള കിഡ്നി ഇല്ല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, എന്തായാലും ഞാൻ പൊട്ടുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം എക്സാമിന് പോയി, വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഈ IT ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ റിസൾട്ട് വരും. ആഘോഷകരമായി പൊട്ടി. ഇതൊരു നാഷണൽ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് ആണ്. നമ്മളെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 200 പേരുണ്ടാവും. അതില് എന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചാരുദത്ത ചിറ്റ്ലലെ ഫ്രം മഹാരാഷ്ട്ര, പിന്നെ ഒരു ദൽബീർ സിംഗ് മോങ്ക, പിന്നെ ഒരു ദീപക് കൊല്ലി, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരോടൊന്നും പറയാനേ ഇല്ല. വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷ തോൽക്കുന്ന അവിടെ എണീറ്റ് പോയിരുന്നു. അപ്പം അന്നേരം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞു അവരും പൊട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം. അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മളും പൊട്ടി അവരും പൊട്ടി, എന്തൊരു ആശ്വാസം.
അപ്പം അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നത്തെ എക്സാമും ഞാൻ പൊട്ടി. പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് പേര് പാസ്സായി. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പൊട്ടലോട് പൊട്ടലായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നെ കേൾക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫെയിലിംഗ്. എവറി വീക്ക് ഐ യൂസ് ടു ഫെയിൽ, ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് studying the Java, I started reciting Way of the Cross inside Infosys, that ദൈവമേ ഈ കുരിശിന്റെ വഴി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തായോ. Then I started thinking like it was said that ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം. Some noise is there, please. Okay, അപ്പം ഞാൻ ഇൻഫോസിസിൽ ഇങ്ങനെ Guys, I request, sister, sorry, sister. Guys, I request everyone to please mute your mic. ഓക്കെ, യെസ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തോൽക്കുന്നു. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് കുരിശിന്റെ വഴിയൊക്കെ എത്തിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുക, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന വരെ ഞാൻ തോറ്റു, ഞാൻ ജയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാം, എന്തിനപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും തോറ്റു എന്ന്. അത്രയും ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിയായിരുന്നു. എന്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ ജയിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയും, എന്നെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് എന്റെ ഈ കുർബാനയും ഈശോയായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ബൈബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ലേറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ്, അവസാനം അങ്ങനെ ഒരു 2, 3, 4, 5, 6 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ദാറ്റ് professor came and told me like, Christy, tomorrow's will be your last exam. If you are not passing it, then definitely you have to go back home. മോൾക്ക് ഇൻഫോസിസിൽ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ ബിരിയാണി ലഡ്ഡു മേടിച്ചു കൊടുത്ത അപ്പനും അമ്മയും. അതാണ് രംഗം. ഇനി നമ്മള് തിരിച്ചു വരാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറെ. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കുറെ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്, ഈവൻ ദോ വി ആർ ഇൻ ദ IT ഫീൽഡ് നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അതൊന്നും റിലേ ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈശോയെ നീ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നേ. പക്ഷെ ഞാനൊരു ബൈബിൾ പാസേജ് ഉണ്ട്, ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ നിർബന്ധിച്ച് തോണിയിൽ കയറ്റി പറഞ്ഞു വിട്ടു, എന്നിട്ട് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര കാറ്റും കോളും വന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു. കർത്താവ് ഇല്ല താനും, കർത്താവിന് കണ്ട ഒരു ഇടി കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. മാങ്ങ ഇൻഫോസിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറ്റി വിട്ടതും പോലെ. എന്നിട്ടിപ്പോ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈശോയെ ഇനി ഇത് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് യുവർ വിൽ ദെൻ ഐ വുഡ് സേ നമ്മൾ ജോബിന്റെ ഒക്കെ പ്രയർ പോലെ, ദൈവം തന്നു, ദൈവം എടുത്തു, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇനി അല്ല, ചിലപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഓർത്തു, ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവാണല്ലോ, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അബ്രഹാം ഐസക്കിനെ കൊണ്ടുപോയ പോലെ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഞാൻ പാസ്സായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ പോയി. അങ്ങനെ ഇൻഫോസിസിന്റെ എന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പരീക്ഷ പാസ്സായി വിത്ത് 97%. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ, കർത്താവ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇൻഫോസിസിലെ ട്രെയിനിങ് ഇച്ചിരി നല്ല പാടാം. അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീക്കും ഒത്തിരി പേര് വരും ഫ്രം ലൈക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് അക്രോസ് അവിടെ ട്രെയിനിങ് വരുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ തോറ്റ പിള്ളേരൊക്കെ എനിക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ മൈസൂരുള്ള ഒരു 3 വർഷത്തോളം അവിടെ തോറ്റ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായിരുന്നു ഞാൻ. നിങ്ങൾ തളരരുത്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ വാസ് അലോട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രോജക്ട്. ആൻഡ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളോട് ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസസ് വരുന്ന പോലെ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ലജ്ജിതരാവില്ല. അവിടുത്തെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി എന്ന് തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ കഥ വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് മാറി കുറെ നാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്റെ ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ, കല്യാണം കഴിക്കുക, എനിക്ക് 3 കുട്ടികൾ വേണം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ജോയ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ പേര് ജോയ് അങ്ങനെ വേണം. അത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ തീരുമാനം. അങ്ങനെ ആഘോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചാവറ മാട്രിമണി. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ആഘോഷമായിട്ട് പെണ്ണ് കാണുന്നു. എന്നെ കാണുന്ന പോലെയല്ല, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പൊക്കമുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററിൽ വരുന്നത് കുറെ ചെറുക്കന്മാർ ആ വഴിക്ക് പോകും, പൊക്കം കാരണം. പിന്നെ എന്റെ അപ്പന്റെ ഫിൽറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ കുറെ പേര് പോകും. പിന്നെ എന്റെ അപ്പന്റെ മിസ്മാച്ച് കാരണം പകുതിയാകുമ്പോൾ നടക്കൂല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വരുമ്പോ ബ്രൂ കോഫി, നല്ല കേക്ക്, ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ അപ്പൊ അവര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിരുന്ന്
അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഘോഷമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഈ പുള്ളിയുടെ പ്ലാൻ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞാനായിരിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഈശോ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളു. അപ്പൊ ഞാൻ ലോങ് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട്, കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്നേഹമൊക്കെ തന്ന ഒരു ദിവസം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കർത്താവ് എന്നെ ഒരു വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മിണ്ടാമടത്തിലേക്ക് പോയതാ. എന്റെ ദൈവമേ, ആ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി, കാരണം അവിടെ ആരും വരാറില്ല. അപ്പൊ അവരോർത്തത് സിസ്റ്റർ ആവാൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, മോളെ മോൾക്ക് സിസ്റ്റർ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഞാൻ എന്റെ ചാവറ മാട്രിമണിയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, ഞാൻ ഇതിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരാളല്ല ഞാൻ. ഞാൻ വെറുതെ ഈ കൊച്ചുത്രേസ്യ പുണ്യവതിയും ഫൗസ്റ്റീനൊക്കെ കണ്ട് വെറുതെ കാണാൻ പോയതായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോൾ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന്. അവര് ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ഓക്കെ, ജോക്സ് അപ്പാർട്ട്, എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അവരുടെ ജോയ് ആയിരുന്നു. That sisters, even though they are totally hidden from the world, the joy that they are having, even though they don't have any social media. The current പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, I'm so sorry. അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ഭയങ്കര ജോയ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് മീ ടു തിങ്ക്, നമുക്ക് സാലറി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു, ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കുന്നു, ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് വാട്ട് ദേ ആർ ഹാവിങ്. അതാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിന് തിരിച്ചു. And after a 1-year discernment, I decided to become a sister. വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ പപ്പയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ വല്ല 10+2 കഴിഞ്ഞ് പോകണം, അല്ലാണ്ട് ഈ ചാവറ മാട്രിമണിയിൽ എനിക്ക് ചെറുക്കനെ നോക്കി നടക്കുമ്പോഴാണോ നീ സിസ്റ്റർ ആവാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു 4 ചീത്ത. അത് വേറെ. എന്നിട്ട് ഞാന് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നീ ചെയ്തോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു, ഞാൻ ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോ, അയ്യോ മോളെ നീ പോവരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീ സിസ്റ്റർ ആവുമ്പോ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ദൈവം ഇവർക്ക് പണ്ടും ഒരു വിലയില്ല, ഇപ്പോഴും ഒരു വിലയില്ല. പക്ഷെ പിറ്റേ ആഴ്ച അപ്പൻ ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി. പിറ്റേ ആഴ്ച ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, വീക്കെൻഡ് വരുമല്ലോ, നീ റെഡി ചെയ്തൊന്നും ഒരു കൂട്ടർ കാണാൻ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലത് കളി കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ജസ്റ്റ് saying that I want to become a sister. Then he started doing his own testing. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ അവസാനം മാറി എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയൊക്കെ വരേണ്ടി വന്നു. And I became a sister. Okay. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ since it's almost time, I want to tell you is to follow Christ is not easy. Not at all easy. If all of your friends watch porn, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാത്രം 2 സീസണിൽ വെജ് കഴിക്കാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാ നീ ഇത് കഴിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ആഷ് വെനസ്ഡേന്റെ അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ നമ്മൾ ഈ ആഷ് ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾസിലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈശോയെ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധി. ഞാനിങ്ങനെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി യൂത്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം, ടു കീപ് ഹോളിനെസ് ഓഫ് ദിയർ ബോഡി. കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയും, പണ്ട് നമുക്ക് തുണിയില്ലാത്ത ചേച്ചിമാരെ കാണണമെങ്കിൽ എത്തി നോക്കണമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മാഗസിൻസ് ഒക്കെ നോക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തുണിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വരും. ഈവൻ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിലും എവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ പറയും, നമ്മള് പേസ്റ്റ് പല്ല് പോലും തേക്കുന്നതിന്റെ പരസ്യം പോലും അടുത്തുള്ള ആളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, അല്ലാതെ അടുത്തു വാ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഞാനിതുവരെ പല്ല് തേച്ചിട്ട് ആരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ അല്ലെ, ദ എൻറ്റയർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാം സെക്ഷുവലൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ്, നമ്മുടെ ബോഡി, നമ്മുടെ സോൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങളും എന്നെ ബെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഗോട്ട് എ മെസ്സേജ് ഫ്രം ജോസ് മാർട്ടിൻ സെയിങ് യു ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫോർ 5. ഐ വിൽ ടേക്ക് 5. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ. നിങ്ങൾ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, താങ്ക് യു. ജസ്ലിൻ ആണ് എന്റെ. ഓക്കെ, മെർലിൻ, ഐ ക്യാൻ സീ യു ടു. യെസ്. അപ്പോ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ റിലേഷൻഷിപ്പുകളോട് നോ പറയാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നന്നായിട്ട് ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മോള് കേട്ടോ,
2 years back when I was talking to her, she was passionately loving Isho. അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നി ഇവളെ കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കോൺവെന്റ് കോഴിക്കോടാണ്. സോ ഐ വെന്റ് ടു തൃശ്ശൂർ ടു മീറ്റ് ഹർ. അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവളിങ്ങനെ എന്തോ എന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നി. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈശോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു ഷീസ് ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആൻഡ് പക്ഷെ അവൾ എന്നിട്ട് അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ദ മൊമെന്റ് ഷീസ് ഫെൽ ഇൻ ടു ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ഫ്രീഡം ഒക്കെ പോയ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് അവൾ നടക്കുവാണെങ്കിലും ഷീ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഷീസ് ഹൈഡിങ് സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ. അവൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഈ കൊച്ചാകെ +2 ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഷീ നോസ് ദാറ്റ് ഇതൊന്നും അതിനുള്ള സമയമല്ല. പക്ഷെ ദ മൊമെന്റ് ആ ഒരു സാധനത്തിൽ അവള് വീണപ്പോ തൊട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും, പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈശോയെ നോക്കാനൊരു കുറ്റബോധമൊക്കെ ഉള്ള പോലെ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. നമ്മൾ ഈശോയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ്. ആ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കൊച്ചല്ല, ഒരു ആൺകുട്ടി കേട്ടോ, ഹീസ് ഐ തിങ്ക് 23 years old. ഈ ഓപ്പൺലി ഷെയർഡ്, ഭയങ്കര പാടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ, ലൈക്ക് ഹിസ് അഡിക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് മാസ്റ്റർബേഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കാണുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും അറിയാം, പക്ഷെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണല്ലോ പ്രശ്നം. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് ഹിം, ലൈക്ക് നീ ഈശോയോട് ചോദിച്ചിട്ട് നീ നിന്റെ കട്ടിലൊക്കെ എടുത്ത് വല്ല കോമൺ റൂമിൽ കൊണ്ടിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വെൻ ദേ ആർ അലോൺ ദേ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐദർ ദേ ആർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൃപ കൂടെ ദൈവം കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ അടിക്കുന്നത്, ഈ ഇത്രയും വയസ്സുള്ള പയ്യനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയാലും ഈശോ അതിനുള്ള കൃപ കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അവന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്നു വരുന്നത്. ഐ നോ an engineer, he's working in Navy, ഇതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ ഇവര് ഷിപ്പിൽ കയറുമ്പോ 6 മാസത്തേക്കൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഓരോ കൺട്രികളിൽ ഇമ്പോർട്ടിങ് എക്സ്പോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ നെറ്റ് ഇല്ല, സിം വർക്ക് ചെയ്യൂല. അപ്പം അവർ മാക്സിമം ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കയറ്റിയിട്ട് പോവാം. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കാണേണ്ട സിനിമകളും ഫോണും കാര്യങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹി യൂസ് ടു ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് കീപ് ഈസ് കുർബാനകള്, ഡാനിയൽ അച്ഛന്റെ ടോക്കുകള്. ആൻഡ് ഹി വിൽ അറ്റൻഡ് ഹോളി മാസ് ആസ് ഇഫ് ഈ അതെന്റെ അവസാനത്തെ കുർബാനയാണ്. കാരണം ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അവന് കുർബാന കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അവൻ അതുപോലെ കുമ്പസാരിച്ചിട്ടാണ് കയറുന്നത്. അവനെ ഒത്തിരി പേര് അവന്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ കളിയാക്കും. കാരണം ഇവൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ന്യൂഡ് ക്ലബ്സിലേക്ക് പോകുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൻ കുർബാന അന്വേഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ഇതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പറയും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് നോർമലൈസിങ് മെനി തിങ്സ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വന്നു കയറിയൊരു സാധനമാണ് മടി. എല്ലാത്തിനും ഒരു മടി. ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കും, കുറെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അടുത്ത കട്ടിലിൽ പോയിരിക്കും, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും. സോ പാരന്റ്സിന്റെ വിഷമാണ് അതൊരു സൈഡിൽ. പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉള്ളിനുള്ളില്, പക്ഷെ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിൽ ആസ്ക് ഈശോ ദാറ്റ് ഗ്രേസ്. Holiness is nothing but loving God, and as we start loving him, he will start transforming, just like he transformed me. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്റെ ഈ ഹാബിറ്റ്. മര്യാദയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് പോകാൻ വിചാരിച്ച ഞാനാ. പക്ഷെ എവിടെ തൊട്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ്, ലൈക്ക് എല്ലാവരും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഓരോ സഹനങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ദൈവം ഒരു ട്രഷർ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The moment we find it, our life will start changing. അപ്പോ ഈശോ എല്ലാവരും ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കണം. And I was feeling so happy when Jaijo called and we had a video call. So I could see youth from Rajasthan, Gujarat, Hyderabad. So I was like, I'm so happy. I was the only one from Kerala. അപ്പൊ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് നിങ്ങള് ഈവൻ ആ പ്രെയർ സോങ് ഒക്കെ പാടുമ്പോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല റെഡി ആയിട്ട് കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് കുട്ടപ്പികളായിട്ടൊക്കെ നിന്ന് പാടിയപ്പോ ഞാൻ ആയിരിക്കും ദൈവം ഇവര് എവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈവൻ ആങ്കറിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് രസമായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോഡ് വിൽ ബ്ലെസ് യു. ജസ്റ്റ് കീപ് ലവിങ് ഹിം. നമ്മൾ വീഴൊക്കെ ചെയ്യും, നമ്മൾ വീഴും, പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ എണീക്കുക. അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. പറ്റുന്ന പോലെ കുമ്പസാരിക്കുക, സാക്രമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തെടുത്ത് പോവുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഓൾ വിൽ ബിക്കം സെയിൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒരു അൺഅച്ചീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല. കാർലോ വരെ ആയില്ലേ, അപ്പൊ നമുക്കും ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടൊക്കെ കൂടെ ബോറടിക്കാതെ ഒക്കെ കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കാണാത്തോണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. We will pray for each other. God bless you. Yes, Akino. Yeah. Or ജോസ് മാർട്ടിൻ. ഞാൻ എന്റെ സമയം കീപ്പ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം കേട്ടോ.
സ്ലൈഡൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചത് കാണിക്കണേക്കാളും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പറയാനാണ് ഇഷ്ടം. അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ ബി. സിസ്റ്റർ are you not സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല സിസ്റ്റർ? ഇല്ല, ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞു. ഐ മീൻ സിൻസ് ടൈം ഇസ് അപ്പ്, എനിക്ക് അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. I feel like thank you, sister, for enlightening us and giving us such a meaningful sessions. Now it's a time of Q&A session. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും doubts or any questions, you can please send it to me in a personal chat. I will ask it to sister on your behalf. അക്കീനോ, ഞാന് നീ അത് നോക്കുന്നതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം. Sure, sister, please. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈലൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. സോ യുവർ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഡിഫൈൻസ് യു. ഓക്കെ, ഇപ്പം ജെയ്ജോ എങ്ങനെയുള്ള ആളാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജെയ്ജോന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ടു തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം മനസ്സിൽ. സോ നിങ്ങൾ ഹോളിനെസ്സിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിനെസ്സിൽ വളരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ഐ വിഷ് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഫോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബാറിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് കൂട്ടിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ചാറ്റ് വിത്ത് ദം, ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട്, പാമ്പാട്ടീനെ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും സഹതാപം തോന്നും. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഹു പ്ലേ വിത്ത് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഇഫ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്സ് യു, ദെൻ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നും, ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പാമ്പ് കടി കിട്ടാതിരിക്കും? എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ തോന്നി, ചിലപ്പം ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കാം, സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആയിരിക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി കമ്മിങ് ത്രൂ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ആസ്ക് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഈശോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈശോ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് വചനം പറയുന്നത്, പഴയ മീനാരും പുതിയ തോൽക്കുടത്തിലും പുതിയതാരും പഴയതിലും ഒഴിച്ചു വെക്കില്ല. അപ്പൊ സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു സേ നോ ടു സർട്ടൻ റിലേഷൻഷിപ്സ്. എന്നാലേ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഹോളിനെസ്സിൽ വളരുന്നത്. Is there anything, Aquino? Like, okay, so sorry. We are connected in NGL. Sorry, hello? Yes, I can hear you. Yeah. Okay, I thought someone else was speaking, sister. Okay. Okay. We have conducted queries on the NGL platform later on, previously. Okay. So we have few questions that was unanswered. So I wish you could please answer it, sister, for us. I'll give it a try. Yeah. The question goes by, sometimes I feel spiritually dry, even when I pray. I don't feel anything. I truly want to grow closer to God, but I keep getting distracted and lazy. And how can I grow closer to Him and overcome the spiritual dryness? Okay, I think having a fellowship is very important. So I think you are all part of a youth movement, right? So is it like in your own parish, do you have a fellowship or something? Sometimes it's a part of spiritual life that sometimes we'll feel so up and high, but sometimes we will be low. That's അത് നമ്മുടെ ഈ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ but we have to keep sticking on to the constants എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നിയില്ല എന്നൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നിയില്ല എന്ന് വരും. സംടൈംസ് we may even feel like not to go for holy mass and all, but we know these things are good. ഈശോയായിട്ട് ഒന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സാക്രമെന്റ്സ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെയൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മൾ മടുത്തു പോകുമ്പോഴും സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ ഇച്ചിരി അപ്പാവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീക്ക്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന prayer groups. I was a part of Jesus Youth in my campus, and also when I was in church, I had Christian groups, something like that, during my teenage time. Okay, so being a part of a fellowship is always good to keep our spiritual life, at least going like this.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് എടാ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടോ, നീ പള്ളിയിൽ പോയില്ലല്ലോ, നീ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേണം. അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ്. ഫെലോഷിപ്പ് പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദാറ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ ഒരു എൽഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് സംബഡി വി ക്യാൻ വിൽ ഗെറ്റ് അഡ്വൈസസ്. മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 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 ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ്. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്, എനിക്ക് തോന്നിയാലും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും എന്നും വിശുദ്ധ കുർബാനയില് അപ്പം ഈശോയായി മാറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എന്നിൽ ഒന്നാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും തോന്നിയാലും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഈശോ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രയറിൽ നമുക്കൊന്നും തോന്നിയാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ആർ ഫീലിങ്സ്, ബട്ട് ഈശോ ഫീലിങ്സിനൊക്കെ ബിയോണ്ട് ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോവാ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും, പക്ഷെ ഡോണ്ട് റിമെയിൻ ദെയർ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മടി പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ കടന്നു പോകരുത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് കിടക്കണം. അതിന് ഈ ഫെലോഷിപ്പാണ് പുറത്ത് കിടക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഞാനൊക്കെ ഓർക്കണം, എന്റെ കോളേജിൽ ഒരുത്തനുണ്ട്. അപ്പം അവനെ നമ്മൾ ഇരുത്തത്തില്ല, അവനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊക്കി കൊണ്ട് പോയിരിക്കും. അങ്ങനെ രീതിയിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഗുഡ്. യാ. Thank you, sister. One more question. Yeah. Okay. Yeah. It's about the past. It's like I'm holding on to my past. I say I have forgiven, but deep inside I still feel angry. How should I learn to forgive people? ഓക്കെ. ഈ ക്ഷമയുടെ മേഖല വരുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുന്നത്, മേ ബി വൈ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോർഗീവ് ബിക്കോസ് അത് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വൂണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, എന്നെ ഒരാൾ അബ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അന്നേരം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വൺ പേഴ്സൺ അബ്യൂസ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ നോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ഹാർഡ് ടു ഫോർഗീവ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും. ഓക്കെ, ദോസ് ഹു ലവ് മീ വിൽ ഒബേ മൈ കമാൻഡ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈശോ സെയിങ് ഇസ്, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓക്കെ, so I think the first part she tried to do, that is to forgive that person. But if the wound, the inner wound, if it is so deep, our forgiveness or pettannu oru suprabhathil undavunna oru sambhavalla. You have to keep on saying that in the name of Jesus I forgive this person. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, എന്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, when I decided to become a sister, my father told നീ ഇറങ്ങിക്കോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ. It was very hard for me to forgive him also. And for me it took years to get healed from that session. Okay, session അല്ല, ആ മുറിവിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ അപ്പൊ എനിക്ക് ആ മോളോട് പറയാനുള്ളത്, whether it is മോൾ or മോൻ, okay, you have to keep on praying to say, in the name of Jesus I forgive this person. So one day, it is like sometimes we cannot forgive by ourselves. We need the help of the Holy Spirit. And when we invoke Holy Spirit, along with saying the name, in the name of Jesus, with the help of Holy Spirit, I forgive this person. Maybe not in one day, but after time it will get healed for sure. And we are seeing this. ഒത്തിരി പേരെ ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലത്, if it is so deep, it will take some time. So don't give up. Never stop praying. Keep saying, in the name of Jesus, I forgive this person. Lord, bless him. Definitely things will change. So don't lose your heart. Things will change for sure. ഞാനൊക്കെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. Still I'm helping a lot to come out of it. Yeah. Okay, sister. So one question is like, how to keep up with faith when we lost all hope in life? Yes, going to church every day and even rosary also, but still it is in this materialistic world, when love loses, grandparents expire, and even when the job loses everything at single time, but still, what should we do? Okay, it is like, I think that person is going through a very hard situation, yeah, I do understand. But since he said that he is going to church, and yeah, we are going to church. And other thing is, through the word of God, we will be able to listen to the word of God, like what God is telling. Okay, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ലജ്ജിതരാവില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഐ തിങ്ക് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് Romans chapter 8:28. അതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ബട്ട് ഐ നോ വാട്ട് ഇസ് ഇൻ മലയാളം. അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. Those are called according to his plan. Okay, God will turn everything into good. So that means ആസ് വി സ്റ്റാർട്ട്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ, കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹാർഡ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വേണം. രണ്ട്, ഈ വചനത്തിൽ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാവോ. എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരെ അതിലും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്. ആൻഡ് സിൻസ് ഹി സെഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചർച്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് അവന് എവിടെ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട്, അതായത് ദൈവം എന്തെങ്കിലും എന്റെ ലൈഫിൽ ഇടപെടുന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹോപ്പ് ഐ വിഷ് ടു ആഡ് ദിസ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ടു സേസ്, ദൈവം ഒരിക്കലും, ദ ട്രൂത്ത് ഇസ്, ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് ഗുഡ്നെസ് ഔട്ട് ഓഫ് എനി ബാഡ് ഓർ ക്രാക്ഡ് ഓർ ബ്രോക്കൺ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന പ്രശ്നമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിക്കുകയല്ല, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം. whatever it is, if you believe in God, definitely God will turn that into good. Even CCC പറയുന്നുണ്ടോ, I think it is in CCC 3:24 it says, ദൈവം ഒരിക്കലും, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് മെനി തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആർ റിയലി അണ്ടർ ഫിയർ. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, CCC പറയുന്നതാണ്, ദൈവത്തിന് നന്മയാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തിന്മയും ദൈവം അനുവദിക്കില്ല. എനിത്തിങ്. ഇപ്പം ആഡം ആപ്പിള് കഴിച്ചു, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അതുപോലെ എന്ത് ചെറിയ കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴും, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇൻഫോസിസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ അതിൽ പോയി, പക്ഷെ കുറെ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ സഫർ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ സിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, even though I went through a lot which things I don't like, ഈ ഇൻഫോസിസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഒരു സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഒറ്റ റീസൺ, ബിക്കോസ് ദിസ് ടൈറ്റിൽ ഐ എം ഹാവിങ്. ഞാൻ ഇൻഫോസിസിൽ പോകുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട്. അപ്പം അന്ന് ഞാൻ കടന്നു പോയത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വം കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദ സെയിം വേ, ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ജോലിയില്ല, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ അകന്നു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകുന്നു, ഒറ്റയ്ക്കാന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ഐ വുഡ് സേ ആ പേഴ്സണോട് വിശ്വാസമുണ്ട്, കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള കൃപ ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകും. ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ ടേൺ ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഗുഡ്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രയർ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശോ പറയണത്. ഐ റിയലി വിഷ് ടു ടെൽ ഹിം ദാറ്റ് ഹിം ഓർ her, keep reading the word of God and that will give you hope. This person already have some hope. പക്ഷെ ലോകം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, കല്യാണം കഴിയാത്ത ഒരാളാന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇൻസ്റ്റ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിയുന്നവരുടെ കുറെ വെഡിങ് റീൽസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള എല്ലാ മോട്ടിവേഷനും പോകും. ദൈവമേ, അവന്റെ ഇവന്റെ ഒക്കെ കല്യാണം നടന്നു, എന്റെ മാത്രം കല്യാണം നടക്കില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്, ഇവരൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും, നമ്മൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ നഖവും കടിച്ച് ഇവിടെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്, ഒരു പണിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ കാലത്തോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ തോണ്ടിയിരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഫീൽ. അപ്പം ഇതെല്ലാം വേൾഡ് ഇസ് ലൈക്ക്, വേൾഡ് നമുക്കറിയാലോ, ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഈവിൾ തിങ്സ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ അലേർട്ട് ആവണം, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ചുറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ, വി ആർ ഓൾ സീയിങ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ബ്രോക്കൺ ഫാമിലീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ആർക്കും കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട, സിസ്റ്ററും ആവണ്ട, എന്തിന് ഈ കുരിശെടുത്ത് തലയിൽ വെക്കണേ, സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പോരെ. സോ നൗ ഐ എം ടേക്കിംഗ് മോർ സെഷൻസ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ്. കാരണം ദൈവം അത് നന്നായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ തന്നെ പ്രവർത്തികൾ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി പോകുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ലൂസ് ഹോപ്പ്. റോമൻസ് 5:5 പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കീപ് പ്രേയിങ്, കീപ് റീഡിങ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു സ്ട്രെങ്ത്. And don't lose hope. അത് പാടാണ്, പക്ഷെ through word of God, God will help. This is what I feel like to say. Yeah. And please cling on to Romans 8:28. Yep. Okay, I'm seeing a sister. Once I used to get Bible voice and vision for 1-2 months, and I was too much devotional. I was able to do fasting. There are ways of doing this. Something else. Getting a void and this is one problems. Okay. So is it done or? No, you can answer this. You can answer, no problem. No, I'm just asking that, is it done or is she about to say something? Like, I think that she is trying to say that she or he, okay? So she feels like, I will call it as she felt like there was a time which she was spiritually very up and now she is not, that into these things. So the one great thing is she has the presence of Holy Spirit within her. Why? Because നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറണം എന്ന് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്.
So I would say, whether it is Mole or Mone, first thing is you have Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit in you. That is the best thing, I would say. എന്നുവെച്ചാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. ദൈവം നമ്മൾ എന്തോരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോരം പള്ളിയിൽ പോകുന്നു എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. വെദർ വി ആർ ഇൻ എ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ നമ്മളൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ കഠിൻ പാപിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇയാൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒത്തിരി കൃപ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു റിയലൈസ് വാട്ട് ഹിസ് കറന്റ് സ്റ്റേറ്റസ്. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം കേട്ടോ. അതായത് ദിസ് പേഴ്സൺ ഗോട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. 2, ഇനി നമുക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പറഞ്ഞു തരുവാണ്, ഇപ്പൊ നീ കുറച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് ഇരിക്കണേ, നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ നീ പഴയ പോലെ വായിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് സംതിങ് എൽസ്. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വെരി ക്ലിയർലി നോ, എന്താണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഈ പിശാചിന്റെ എന്താണ്, an idle mind is devil's workshop എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു, വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലിറ്റിൽ ബൈ ലിറ്റിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പം ഇതൊരു ആൻഡ് സഡൻലി ഇപ്പം ഒരു അസുഖം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പം ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗ് ആയിരിക്കാം. എന്തിന് മോളെ, നീ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുവോ, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിയോ എന്നുള്ളത്. ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു പുള്ളി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അടിക്കൂടെ നടന്നു പോവാം. അപ്പം ദൈവം ഒരു 500ന്റെ നോട്ട് എടുത്ത് താഴേക്ക് ഇടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആള് മുകളിലേക്ക് നോക്കില്ല, സന്തോഷമാവും. 500 നോട്ട് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആള് പോകും. അപ്പൊ ദൈവം നോക്കുമ്പോ അശ്വ, അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയില്ലല്ലോ, എന്നോട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ആള് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് 2000 നോട്ടുള്ള സമയമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു 2000 നോട്ട് താഴ്ത്തി കിട്ടും. അപ്പൊ അയാൾ അത് എടുത്തു, മുകളിലേക്ക് നോക്കിയില്ല, സന്തോഷമായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ദൈവം നോക്കുമ്പോ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഓക്കെ, യു ആർ എ ഗേൾ. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ദൈവം നോക്കുമ്പോ ഷെടാ, ഇവൻ എന്നെ നോക്കണില്ലല്ലോ, ഇവൻ അറിയണില്ലല്ലോ ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ഇവന് കൊടുക്കണേന്നുള്ളത്. അപ്പൊ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ദൈവം ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ടു. അപ്പൊ കറക്റ്റ് തലയിലല്ല ഷോൾഡറിൽ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മുകളിലേക്ക് നോക്കി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സംടൈംസ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പൊ സംടൈംസ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു റിമൈൻഡർ ആണ് കുഞ്ഞെ, ബിക്കോസ് ഈ നമ്മുടെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 and 17 says, be happy always, be thankful always, be prayerful always, this is will of God. ഇതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം. സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, നന്ദി പറയുക. അപ്പൊ സംടൈംസ് നമ്മളിത് മറക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് കുറച്ച് റിമൈൻഡർ തരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോളെ, ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കാം മോൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മോൾ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നാളായെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ എ കൺഫെഷൻ, യു ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് യു നോ, നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം തന്നെയുള്ളത്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് എവർ ഫീൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നടന്നു, അത് കാരണം ദൈവത്തിന് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടാവും. നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നെയൊക്കെ പണ്ട് ദൈവം ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഒരു ചിന്തയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു now Holy Spirit is actually inspiring you. So turn back to Lord Mola and definitely he will bless. ദൈവത്തിന് ഓക്കെ, ആഷ് വെനസ്ഡേ, ആഷ് മൺഡേ വാസ് ലാസ്റ്റ് കൺഫെഷൻ, ഗ്രേറ്റ്. ആൻഡ് നൗ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് യുവർ എന്താണ്, നമ്മൾ വചനം വായിക്കണം, പള്ളിയിൽ പോകണം, പോയി തുടങ്ങണം എന്നും. ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ബൈ ലിറ്റിൽ യു വിൽ സീ തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഓൾസോ പ്രേ ഫോർ യു കേട്ടോ. പിന്നെ വചനം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് അതിന്റെ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് സേസ് മരുന്നോ ലേപനമോ ഔഷധമോ അല്ല, അവിടെ നിന്ന് തന്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി. സോ ഐ വിൽ പ്രേ ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് എ ഹീലിംഗ്. So keep reading word of God. I think that may help you to come out of the diseases too. Okay, yeah. Yes, Wisdom 16:12. See, you are so good in this, man. Sorry, girl. So just come back to your spiritual life. I think okay, Maria. Yes, Maria dear. So please come back. നിന്നെ കാത്തിങ്ങനെ എന്താണ് സ്വർഗം മുഴുവൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. I think not come back. You are already there. So keep going. Definitely, he will show you the way. Okay, yeah. Thank you, Maria. Praise God. And I'm so happy that you people are even though in different places, and how passionately that you're all these things. Yeah, praise God. Thank God. Yes, Aquino. Yep. Yeah, okay. So thank you, sister, for patiently answering all these questions and guiding us. Yeah. Also, the few questions which have been left, we will be asking sister personally and posting that on NGL as of now. Okay. And over to you, Marlon. As we continue this evening is also significant as we acknowledge an important transition in our journey.
And I would like to take this moment to brief about the separation of the Archdiocese of Shamshabad. It's out of topic, but still, this is the meeting that we are gathered after this separation of Shamshabad. According to official letter of the Syro-Malabar Archiepiscopal Curie, there has been reorganization of the diocesan territories across several eparchies in India. This restructuring, approved by the Synod of Bishops, aims to ensure more effective pastoral care and better coordination in serving the faithful. And coming to the diocese that we have, that there's a separation is the regions of the region of Goa and Aurangabad has been moved to Kalyan diocese. The region of Indore has been moved to Ujjain diocese. The region of Bhopal has been moved to Sagar diocese. While this represents an administrative care, our faith and unity of the mission remains unchanged. For us in SYM, this is not separation of hearts, but a step forward towards a strong pastoral care and clearer guidance. Through jurisdictions may change also, sorry. We remain one family in Christ, united in purpose and spirit and mission. Merlin, over to you. At this moment, we would like to gratefully acknowledge the sincere service of our outgoing executive members, the councillors, Jyotsna Jomon and Aparna Teji James, and from the media team, Prince Anto. Over to you, Akvinajat. Yeah. Your dedication and commitment and willingness to serve has strengthened this team in many ways. We truly appreciate the time, efforts, and love you have invested in the team. We now invite Aparna to share a few words on behalf of the outgoing team members. Respected Tomacha, Sister Christy Babu, my very dearest Archapartial team members and friends. As I'm speaking today, my heart is incredibly full because we never expected such a thing to happen midway of our team when we were going. And I am speaking not just for me, but on behalf of Prince and Josna as well, who are bidding adios to this team. Saying goodbye is never easy, and especially when you have such an incredibly amazing bunch of people who you have been working with. It was more than you can express in words that we came from different parishes, never knew each other, but all of a sudden, initially it was all silent. We were reluctant to speak. We have people who have ran away when they were told to speak. If you know, you know, I'm not taking the name, but so from there we have pulled each other's legs. We have successfully planned events. We have successfully done them, and today, yes, we are separating, but I remain. I want to say that our hearts still remain with Shamshabad, and this friendship will be beyond the team and beyond the separation of the team. So when I look back to the day that I was elected, it was a mixture of emotions, to a point that it was excitement and somewhere wondering if it was really a chosen intervention, a divine intervention, or did I just fail to dodge something? So in those moments of doubts, the Gospel of John 15:16 gave me strength. It says, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruits." And what a journey it has been since then. We have become a family. We shared laughters, a few headaches. Who can forget the very first event? It was nothing but chaos, but at the end, we successfully did it. So that was a blessing, nothing less than blessings and guidance that we have received throughout. So I would like to thank you for the team, for being yourself, for being so nice, for not judging our half baked ideas. And being a part of this team, I have experienced tremendous growth. And we are saying adios, being better people, better believers. And I would also like to express my deepest gratitude to Tom Achan. Acha, thank you for your guidance, your open door. You always there to clear our doubts whenever we wanted to ask anything or whenever we were drifting apart. For teaching us to serve in humility and grace. Not just a formal bond, but you have built a personal bond with each one of us.
You have been that anchor that has kept our boat from drifting into completely unorganized territory. Those messages, that messages again pulled us back together. So thank you, Acha. You are an amazing leader. Continue to serve our Archaparki to make it more successful. And as a season with this team comes to a close, we take immense comfort in knowing that this friendship will last long beyond our team. Please keep us in your prayers and you will undoubtedly remain in ours. May God continue to bless you, Tom Acha, and this wonderful team and the beautiful ministry you do for our Archapaki. Thank you and God bless. Thank you, Aparna, for your heartful words. We once again express a sincere gratitude to Jyotsna, Aparna, and Prince for the valuable contribution and dedication to the team. May God bless each one of you abundantly in all your future endeavors. To formally express our gratitude, we now invite our Vice President of Archapaki of Shamshabad, Jejo James, for the vote of thanks. Thank you, Tino. Good evening, everyone. With immense joy and gratitude, I stand before you to propose the vote of thanks for this blessed and inspiring webinar. First and foremost, we thank the Almighty God for guiding us through this beautiful evening and filling our heart with His grace. Our heartfelt gratitude to Reverend Sister Christy for her powerful and enlightening session. Sister, thank you for reminding us that sainthood is not reserved for few, but is a calling for each one of us. Your words has truly inspired us to strive for the holiness in our everyday lives. We also sincerely thank Sister Christie's superiors for graciously permitting her to be with us today and supporting this initiative. We express our deepest gratitude to our Archbishop of Shamshabad for his inspiring initiatives this year, especially during the year of Word of God. His vision and guidance continue to lead and strengthen our youth in faith. We sincerely thank our Director Achan for his constant support, encouragement, and for appreciating the efforts of our outgoing executive member. Your guidance strengthens and motivates the entire Sandham Youth Movement. Acha. A special word of thanks to GMO Achan from Marthoma Margam for generously providing the Zoom access and supporting us in organizing this webinar smoothly. Our heartfelt thanks to all the Archaparchial team members who contributed in various ways through anchoring, technical support, welcome address, and the youth of SYM Sikandrabad for the prayerful singing to make this webinar meaningful and successful. A special note of gratitude to our outgoing executive members. Thank you for your dedication, sacrifice, and committed services to SYM. May God reward you abundantly for your efforts. And finally, thank you to all the participants who joined us this evening. Your presence made this session truly meaningful. Let us carry today's message in our heart and continue our journey towards becoming saints in our daily lives. Thank you all once again, and God bless you all. Thank you, Jejo. Before we conclude, let us receive the final blessings from our director, Reverend Father Tom G. Vadikekar. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? Hello, Acha. കേൾക്കാം അച്ഛാ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് we shall try to become a saint. You all supposed to be called as a Saint Tom or Saint Aquino or Saint Merlin, okay, as Sister Christie told. Let us
submit ourselves to the will of God. കർത്താവിശ്വംശിയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നാം എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. Thank you all. Thank you, Sister Christy. Thank you, the Parkial team. Thank you for this opportunity. Yes. Thank you. Thank you. Thank you once again for everyone who has joined this evening and made the session meaningful. We truly appreciate your presence, participation, and prayers. Thank you. This is Aquino. And Merlin, your hosts for the day, signing off. Good night. Good night. Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Yeshu. Praise the Lord. Thank you, Good night. team, for the beautiful words. Thank you.